Okay, good morning students. Today our topic pleiotropy. Now, so what is pleiotropy? This pleiotropy word derived from Greek word that is pleo means ఇక్కడ ప్లియో అంటే మెనీ అని అర్థం. మెనీ ప్లియో మీన్స్ మెనీ. నెక్స్ట్ ట్రాఫిక్ మీన్స్ ఓకే, ట్రాఫిక్ మీన్స్ ఎఫెక్టింగ్. రైట్, ఎఫెక్టింగ్. Okay, pleiotropy, this word derived from Greek word that is pleo means many, affecting, traffic means affecting. Okay, now in general one gene okay undergoes transcription translation. One gene undergoes transcription translation to form how many proteins? One protein. To form one protein. Okay, one protein, right? Okay, now so one gene having how many alleles? One gene having a pair of allele. A pair of alleles. One gene having a pair of allele. Now this single gene undergoes transcription and translation. Thus single gene undergoes transcription. Okay, the single gene undergoes transcription and translation. Undergoes and to form protein. Now this single protein act as one enzyme. ఒక ఎంజైమ్ ఫామ్ అవుతుంది, అంతే కదా, one enzyme, right? Here, so what is the role of enzyme? The role of enzyme is convert substrate into product. Okay, how many substrate here? Single substrate. Now that single enzyme, single substrate to form one single product. Right? Single product. Right. Now that single product expressed one phenotypic character. Okay. Then in case in pleiotrophic gene, okay, it's generally normal. In case in but sometime that's one single gene. Okay, కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది, that single gene having how many pair of allele? A pair of allele. One pair of allele. Okay, one pair of allele. Now this single gene undergoes transcription translation to form how many proteins? One proteins. Okay, to form one protein, right?
Now that one protein is converted into one enzyme. Right? Okay. Now, so what is the role of enzyme? It can be convert substrate into product. It can be converted substrate into product. Here substrate, how many substrate here? One substrate, one enzyme, then one product. Right? One product. Okay, now this one product express more than one. Right? Now this single product expressed more than one phenotypic character. More than one phenotypic characters. Right? One gene influenced more than one phenotypic character is called pleiotropy. Okay? Right? In general definition of pleiotropy. Now this gene is known as pleiotrophic gene. ఇప్పుడు ఈ జీన్ ఏమన్నా మనం pleiotrophic gene అని చెప్పేసి అనాలి. Pleiotrophic gene. Right? Pleiotrophic gene. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఎలా అడగచ్చు? రైట్? Pleiotrophic gene produce how many proteins? Yes, single protein only. Next, pleiotrophic gene produce how many product? One product. But that product control more than one phenotypic character is called pleiotropy. Right? One gene affect more than one phenotypic character. More than one phenotypic characters. That gene is known as pleiotropy. సో అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ చూడండి. In case in normal condition, one gene having a pair of allele, it undergoes transcription, translation to form how many proteins? One protein. Okay? One protein. That one protein act as one enzyme. So what is the role of enzyme? The role of enzyme here, it can be converted substrate into product. Right? That product expressed one phenotypic character. Right? Right. Here, in case in pleiotrophic gene, but sometimes one gene undergoes transcription, translation to form one protein, one enzyme. In case in pleiotropy gene also produce how many proteins? Single protein, then single enzyme. Here single substrate, then single product. But product role is many. Right? Product role is many. Product role is many. Right? Okay. So simple definition of this pleiotropy: one gene can affect more than one pleiotrophic character is known as pleiotropy. Okay. So next మనం ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్లియోట్రోఫీ చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్లియోట్రోఫీ మనకి ఎన్సీఆర్టీలో 2 ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. ఒకటేమో PKU, ఫినైల్ క్యూటోన్యూరియా. దెన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ స్టార్చ్ గ్రెయిన్ సింథసిస్ ఇన్ పీ సీడ్స్. ఓకే. సో మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ ఇది చూద్దాం. విచ్ వన్? PKU. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ప్లియోట్రోఫీ. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ప్లియోట్రోఫీ. ఓకే. సో డెఫినేషన్ క్లియర్ అర్థమైంది అందరికీ. వాట్ ఈస్ ప్లియోట్రోఫీ అనే విషయం అర్థమైంది. ఓకే. నౌ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్లియోట్రోఫీ మనకి ఎన్సీఆర్టీలో ఇచ్చింది 2 ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. ఒకటేమో స్టార్చ్ గ్రెయిన్ సింథసిస్ ఇన్ పీ సీడ్స్. దాని సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఫినైల్ క్యూటోన్యూరియా ఇచ్చాడు, PKU. ఓకే. నా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం స్టార్చ్ గ్రెయిన్ సింథసిస్ చూద్దాం. స్టార్చ్ గ్రెయిన్ సింథసిస్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గివెన్ ఇన్ అవర్ ఎన్సీఆర్టీ. ఫస్ట్ example, right? First example, that is a starch grain synthesis. Starch grain size
స్టార్చ్ గ్రెయిన్ సైజ్ కూడా చూద్దాం. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్లియోట్రోఫీ. ఓకే, సో దీంట్లో మనకి ఎన్సైడ్ ఏమి ఇచ్చాడు క్లియర్గా. నా గివెన్ వన్ జీన్, రైట్, వన్ జీన్. ఓకే, వన్ జీన్. విత్ జీన్ ఎన్సైడ్లో క్లియర్గా ఇచ్చాడు బీ జీన్ అనే వర్డ్, బీ జీన్. ఓకే, బీ జీన్ హ్యావింగ్, వన్ జీన్ హ్యావింగ్ హౌ మెనీ అలీల్స్? 2 అలీల్స్. ఇయరా ఇక్కడ ఏంటంటే క్యాపిటల్ బి ఇంకోటి స్మాల్ బి. ఓకే, బీ జీన్ క్యాపిటల్ బి అండ్ స్మాల్ బి. నా ఇప్పుడు నేను సీడ్ షేప్ పరంగా తీసుకుంటే, సీడ్ షేప్ ఓకే, సీడ్ షేప్ ఎలా ఉందంటే రౌండ్. నెక్స్ట్ వన్ వ్రింకిల్. ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా, రౌండ్ అండ్ వ్రింకిల్. నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ ఏదో స్టార్చ్ గ్రెయిన్ పరంగా తీసుకుంటే, స్టార్చ్ గ్రెయిన్ సైజ్, ఇన్ కేస్ ఇన్ స్టార్చ్ గ్రెయిన్ సైజ్, ఓకే, స్టార్చ్ గ్రెయిన్ సైజ్ తీసుకుంటే, ఓకే, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఆర్ రైట్, క్యాపిటల్ బి ఎలా ఉంది, షీట్ షేప్ రౌండ్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్మాల్ బి రైట్. నా స్టార్చ్ గ్రెయిన్ పరంగా తీసుకుంటే క్యాపిటల్ బి ప్రొడ్యూస్ లార్జ్ సైజ్డ్ గ్రెయిన్. ఓకే, లార్జ్ సైజ్డ్ గ్రెయిన్. ఓకే, క్యాపిటల్ బి విల్ ప్రొడ్యూస్ లార్జ్ సైజ్డ్ గ్రెయిన్, లార్జ్ సైజ్. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఇన్ స్మాల్ బి ప్రొడ్యూస్ స్మాల్ సైజ్డ్ గ్రెయిన్, ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ పేరెంటల్ క్యారెక్టర్ తీసుకుందాం మనం. దీంట్లో గ్యామెట్ ఏం ఫామ్ అయితే ఇప్పుడు గ్యామెట్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ బి వస్తుంది, రైట్, ఇక్కడ క్యాపిటల్ బి, ఇక్కడ వచ్చేసి స్మాల్ బి వస్తుంది, ఇక్కడ స్మాల్ బి. దీస్ ఆర్ ద పేరెంటల్ గ్యామెట్స్, రైట్, గ్యామెట్స్. ఓకే, నా ఇప్పుడు మనం దీన్ని క్రాసింగ్ చేస్తే F1 జనరేషన్ వస్తుంది, ఫస్ట్ ఫీలియల్ జనరేషన్, F1 జనరేషన్, రైట్, F1 జనరేషన్, రైట్. చూడండి ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ డామినెన్స్, ఇక్కడ ఏం రావాలి, క్యాపిటల్ బి నెక్స్ట్ స్మాల్ బి. ఓకే, నౌ ఇక్కడ క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి అంటే ఇన్ కేస్ మనం సీడ్ షేప్ పరంగా తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ సీడ్ షేప్ పరంగా చూస్తే లా ఆఫ్ డామినెన్స్ కదా, క్యాపిటల్ బి డామినెంట్ ఓవర్ స్మాల్ బి. ఓకే, దర్శ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, సీడ్ షేప్ పరంగా తీసుకుంటే మనం ఇన్ కేస్ ఇన్ సీడ్ షేప్ ఏమొస్తుందండి ఇక్కడ, ఓకే, రౌండ్ షేప్ వస్తుంది. ఏ షేప్ అది, రౌండ్ షేప్ వస్తుంది, రౌండ్ షేప్. ఓకే, ఇన్ కేస్ మనం నెక్స్ట్ స్టార్చ్ గ్రెయిన్ సైజ్ పరంగా తీసుకుంటే దట్ క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి యాక్చువల్లీ లా ఆఫ్ డామినెన్స్ ప్రకారం అయితే ఇక్కడ ఏ రావాలి, జనరల్గా లార్జ్ సైజ్ రావాలి. బట్ ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే రైట్, ఇంటర్మీడియట్ సైజ్ గ్రెయిన్ వస్తుంది. ఓకే, ఇంటర్మీడియట్ సైజ్ గ్రెయిన్, అంటే ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్ అని అర్థం. ఓకే, అయితే లార్జ్ గ్రెయిన్ సైజ్ అయినా రావాలి, లేకుంటే స్మాల్ సైజ్ గ్రెయిన్ అయినా రావాలి. బట్ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి ఇంటర్మీడియట్ సైజ్ గ్రెయిన్ వచ్చింది, రైట్. లార్జ్ సైజ్ రాలేదు, స్మాల్ సైజ్ రాలేదు, అంటే ఇంటర్మీడియట్ సైజ్ గ్రెయిన్ వచ్చింది. దట్స్ వై
ఇట్ ఇస్ ఫాలో, దట్స్ వన్ జీన్ కెన్ ఫాలో. ఇన్ కేస్ ఇన్ షీట్ షేప్ పరంగా తీసుకుంటే ఇక్కడ వచ్చింది రౌండ్ షేప్ వచ్చింది, ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఇంటర్మీడియట్ సైజ్ గ్రీన్ వచ్చేసి. ఓకే, ఇదేమో కంప్లీట్ డామినెన్స్, ఇదేమో ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్. దట్ మీన్స్ వన్ జీన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ మోర్ దెన్ వన్ ఫినోటైపిక్ క్యారెక్టర్. ఓకే, రావుడు ఇదే సింగిల్ జీన్ కదా. దట్ బి జీన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ మోర్ దెన్ వన్ ఫినోటైపిక్ క్యారెక్టర్. ఒకటేమో షీట్ షేప్ పరంగా తీసుకుంటేమో రౌండ్ షేప్ వచ్చింది. ఇన్ కేస్ మనం స్టార్స్ గ్రీన్ పరంగా తీసుకుంటేమో ఇంటర్మీడియట్ సైజ్ గ్రీన్ వచ్చింది, ఇంటర్మీడియట్ సైజ్ గ్రీన్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఈ షీట్ షేప్ వచ్చేసి దేని కింద వస్తుంది? కంప్లీట్ డామినెన్స్ కింద వస్తుంది. ఓకే, షీట్ షేప్ ఏంటిది? కంప్లీట్ డామినెన్స్, కంప్లీట్ డామినెన్స్, కంప్లీట్ డామినెన్స్. ఓకే, F1 జనరేషన్ కంప్లీట్ డామినెన్స్. ఓకే, ఇంటర్మీడియట్ సైడ్స్ గ్రీన్ వచ్చిందంటే రైట్, అదర్ దెన్ పేరెంటల్ క్యారెక్టర్ కదా, అదర్ దెన్ పేరెంటల్ క్యారెక్టర్ వచ్చింది కాబట్టి మనం ఏం తీసుకోవాలి ఇక్కడ దీన్ని? ఇది వచ్చేసి రైట్ ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్, ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్, ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్. దట్ మీన్స్ దట్ క్యాపిటల్ బి నాట్ కంప్లీట్లీ డామినేట్ ఓవర్ స్మాల్ బి. ఓకే, రైట్, అర్థమవుతుంది కదా? క్యాపిటల్ బి నాట్ కంప్లీట్లీ డామినేట్ ఓవర్ స్మాల్ బి. రైట్, యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఇంటర్మీడియట్ సైజ్ గ్రేడ్ విల్ ఫార్మ్. దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్. హియర్ వచ్చేసి షీట్ షేప్ పరంగా తీసుకుంటే కంప్లీట్ డామినెన్స్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం దీన్ని F2 జనరేషన్ తీసుకెళ్తే, F1 జనరేషన్ మనం సెల్ఫింగ్ చేస్తే రైట్, క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి, క్యాపిటల్ బి స్మాల్. రైట్, ఇక్కడ గ్యామెటమ్ ఫామ్ వాళ్ళు మనకి ఇప్పుడు రైట్ చూడండి, ఇక్కడ క్యాపిటల్ బి నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి, నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి, నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ స్మాల్ బి స్మాల్. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం? షీట్ షేప్ పరంగా తీసుకుంటే ఈ 3 ఏమొస్తాయి? షీట్ షేప్ పరంగా దీస్ 3 ఆర్ రౌండ్ షేప్ వచ్చింది, రౌండ్ షేప్. రైట్, రౌండ్ షేప్. ఓకే, ఇది ఒకటి మాత్రమే వ్రింకిల్డ్, వ్రింకిల్డ్. సో సీడ్ షేప్ ఎన్ని వచ్చినాయి? 1, 2, 3 వచ్చినాయి. వ్రింకిల్డ్ వచ్చేసి ఒకటే వచ్చింది. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. ఇన్ కేస్ మనం స్టార్చ్ గ్రెయిన్ పరంగా మాట్లాడితే, ఇన్ కేస్ ఇన్ స్టార్ గ్రెయిన్ సింథసిస్, ఇక్కడ స్టార్చ్ గ్రెయిన్ పరంగా తీసుకుంటే ఇది వచ్చేసి క్యాపిటల్ బి వచ్చేసి ఇక్కడ లార్జ్ సైజ్డ్ స్టార్చ్ గ్రెయిన్, లార్జ్ సైజ్డ్ స్టార్చ్ గ్రెయిన్. రైట్, నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ బి, రైట్, క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి ఏమొస్తుంది మనకు? F1 జనరేషన్లో ఇంటర్మీడియట్ సైజ్ గ్రెయిన్ వచ్చింది. రైట్, ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ సైజ్ గ్రెయిన్. రైట్, ఇంటర్మీడియట్ సైజ్ గ్రెయిన్. ఓకే, దెన్ స్మాల్ బి అంటే ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే, స్మాల్ సైజ్డ్ గ్రెయిన్ అనే విషయం. స్మాల్ సైజ్డ్ గ్రెయిన్. ఓకే, అర్థమైందా? రైట్, ఇప్పుడు మనం ఫినోటైప్ రేషియో తీసుకుంటే షీడ్ షేప్ పరంగా షీడ్ షేప్ రౌండ్ we will get a round shaped, we get 3, and next one is wrinkled వచ్చినాయి ఓన్లీ వన్ wrinkled, 3 రౌండ్ షేప్డ్. ఓకే, దట్స్ వై 3:1 రేషియో. ఏది? షీడ్ షేప్ పరంగా 3:1 రేషియో వచ్చింది. ఇన్ కేస్ ఇన్ స్టార్చ్ గ్రెయిన్ పరంగా తీసుకుంటే మనం, ఇన్ కేస్ ఇన్ స్టార్చ్ గ్రెయిన్, ఓకే, స్టార్చ్ గ్రెయిన్ పరంగా తీసుకుంటే, ఇన్ కేస్ ఇన్ స్టార్చ్ గ్రెయిన్ తీసుకుంటే మనకు రైట్ లార్జ్ సైజ్డ్ ఎలా ఎన్ని వచ్చినాయి? 1 క్యాపిటల్ బి ఇలాంటి ఒకటి వచ్చింది మనకు. రైట్, క్యాపిటల్ బి. నెక్స్ట్ దెన్
Second one is intermediate size. Right? Intermediate size. రైట్, ఇంటర్మీడియట్ సైజ్ గ్రెయిన్ ఎన్ని వచ్చినాయి? ఇలాంటి 2 వచ్చినాయి. ఏంటవి? క్యాపిటల్ బి, నెక్స్ట్ స్మాల్ బి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ స్మాల్ సైజ్డ్. థర్డ్ వచ్చేసి స్మాల్ సైజ్డ్ గ్రెయిన్. ఇలాంటి ఎన్ని వచ్చినాయి? 1 వచ్చింది. క్యాపిటల్ బి, స్మాల్ బి, స్మాల్. సో హియర్ రేషియో ఈజ్ 1:2:1. 1:2:1. ఓకే, ఇది దేనికి? ఇది ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్. ఇది ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్. ఇది ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్. ఇక్కడ వచ్చేసి కంప్లీట్ డామినెన్స్. ఇక్కడ కంప్లీట్ డామినెన్స్. ఓకే, మరి ఇక్కడ ఏమర్థం చేసుకున్నట్టే చూడండి ఒకసారి. దట్ సింగిల్ బీ జీన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ మోర్ దెన్ 1 ఫినోటైపిక్ ఎఫెక్ట్. సో ఈ బీ జీన్ ఏమంటాం మనం ఇక్కడ? ప్లియోట్రోఫిక్ జీన్ అంటాం. ఎలా అయిపోయింది ప్లియోట్రోఫిక్ జీన్ అంటే? ఈ సింగిల్ బీ జీన్ నుంచి వస్తున్నాయి కంప్లీట్ డామినెన్స్ అలాంగ్ విత్ ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్, 2 ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటాం? ప్లియోట్రోఫిక్ జీన్ అంటాం. సో దీనిలో నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ షీడ్ షేప్ క్వశ్చన్ అడిగితే 3:1 ఫినోటైపిక్ రేషియోలో వచ్చింది. ఏంటిది? రౌండ్ షేప్డ్ 3, వ్రింకిల్డ్ వచ్చేసి 1. ఈ 3 ఏంటిది? హియర్ దీస్ 3 చూడండి. ఇక్కడ 3 వచ్చేసి క్యాపిటల్ బి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ బి, స్మాల్ బి. ఇలాంటి ఎన్ని వచ్చినాయి? 2. ఇక్కడ వచ్చేసి 1, టోటల్ 3. ఓకే, ఇక్కడ ఓన్లీ 1, దట్ ఇస్ ద స్మాల్ బి. ఓకే, షీడ్ షేప్ పరంగా క్వశ్చన్ అడిగితే 3:1 రేషియో రావాలి. ఇన్ కేసు మనం స్టార్చ్ గ్రెయిన్ సింథసిస్ పరంగా తీసుకుంటే 1:2:1 రేషియో రావాలి. రైట్, అంటే 1 జీన్ ఎఫెక్ట్ మోర్ దెన్ 1 ఫినోటైపిక్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ప్లియోట్రోఫీ. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ one more example, that is and given in our NCERT, that is the PKU, phenylketonuria. సింప్లీ దీన్ని ఏమంటాం మనం? PKU అంటాం. PKU, phenylketonuria. Okay, it is a autosomal disorder. Autosomal recessive disorder. ఓకే, మరి ఆటోజోమల్ రెసెసివ్ డిజార్డర్ అంటే ఓకే ఏ పేర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ మీద వస్తుందంటే ఈ డిజార్డర్ దట్ ఇస్ ద 12th pair. 12th pair క్రోమోజోమ్ మీద వస్తుంది. 12th pair క్రోమోజోమ్, రైట్? 12th pair క్రోమోజోమ్ మీద వస్తుంది. ఓకే, చూడండి. ఓకే, నార్మల్ healthy person, రైట్? చూడండి ఇక్కడ చూడండి, నార్మల్ హెల్దీ పర్సన్లో రైట్? ఇక్కడ ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 12th క్రోమోజోమ్ అనుకుందాం, రైట్? 12th క్రోమోజోమ్. ఇక్కడ ఈ 12th క్రోమోజోమ్ పైన, సో ఆన్ దిస్ 12th క్రోమోజోమ్, ఓకే, ఆన్ దిస్ 12th క్రోమోజోమ్, సో హియర్ 1 జీన్. ఇక్కడ 1 జీన్ ఏం జరుగుతుంది? 1 జీన్ అండర్గోస్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్ టు ఫార్మ్ 1 protein. Now this 1 protein acts as 1 enzyme. 1 protein acts as 1 enzyme. Okay, now that 1 enzyme name here, ఇక్కడ ఈ 12th క్రోమోజోమ్ పైన ఈ 1 జీన్, రైట్?
ఎవరు హెల్దీ పర్సన్లో, నార్మల్ హెల్దీ పర్సన్, వన్ జీన్ 12th పేరు మీద ఉన్న జీన్ ఏమవుతుంది, దట్ వన్ జీన్ అండర్గోస్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ట్రాన్స్లేషన్ టు ఫార్మ్ వన్ ప్రోటీన్, దట్ వన్ ప్రోటీన్ యాక్ట్ యాజ్ వన్ ఎంజైమ్. సో నేమ్ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్ హియర్, నేమ్ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్ ఈజ్ phenylalanine hydroxylase. Phenylalanine hydroxylase the enzyme. Okay, phenylalanine hydroxylase the enzyme. So one of the most important enzyme in our body. It is present at the livers, right? అక్కడ ఉంటుంది. Now, so this enzyme, so what is the role of this phenylalanine hydroxylase enzyme? It can be convert. The role of this phenylalanine hydroxylase enzyme, it can be convert phenylalanine into tyrosine. Okay, phenylalanine into tyrosine convert చేస్తారు, right? Okay, it can be convert phenylalanine into tyrosine. So role of the here, how many enzyme? Single enzyme. How many protein? One protein. So here phenylalanine is the substrate. Phenylalanine వచ్చేసి ఇక్కడ ఏంటిది substrate. Okay, now this enzyme, which one? Phenylalanine hydroxylase enzyme ఏం చేస్తుంది? It can be convert this phenylalanine into tyrosine. ఇలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. So tyrosine is the product. Okay, tyrosine is the product. Right? Okay, then what is the role of this product? Tyrosine role ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, the tyrosine role here మనం చెప్పే కదా మెనీ రోల్ చూపించారు. ప్రొడక్ట్ ఈజ్ సింగిల్ బట్ రోల్ ఈజ్ మెనీ. సో ప్రొడక్ట్ రోల్ ఈజ్, సో ఇన్ అవర్ బాడీలో ఏం ఫామ్ అయింది ఇప్పుడు? టైరోసిన్ ఫామ్ అయింది. సో టైరోసిన్ రోల్ ఏంటంటే ఇన్ అవర్ బాడీ ఇట్ కెన్ బి, చూడండి, ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మెలనిన్ ఫామ్ అయింది, తెలుసు కదా, స్కిన్ పిగ్మెంట్ అంటాం, పిగ్మెంటేషన్. ఓకే, మెలనిన్. ఓకే, స్కిన్ పిగ్మెంటేషన్, hair pigmentation, skin pigmentation, melanin, right? Next role ఏంటంటే the second role here, right, T3 and T4 హార్మోన్ సింథసిస్ అవుతుంది. T3 and T4 హార్మోన్ సింథసిస్ ఫ్రమ్ విచ్ గ్లాండ్? థైరాయిడ్ గ్లాండ్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. థైరాయిడ్ గ్లాండ్. ఓకే, థైరాయిడ్ గ్లాండ్ నుంచి సింథసిస్ అవుతుంది, థైరాయిడ్ గ్లాండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ role of this tyrosine in our body, right? It can be synthesis of ఏం ఫామ్ అవుతుంది? అడ్రినలైన్ హార్మోన్ ఫామ్ అవుతుంది. అడ్రినలైన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డోపామైన్. ఇవన్నీ హార్మోన్స్ ఫామ్ అవుతుంది. సో హియర్ వన్ జీన్, వన్ ప్రోటీన్, వన్ ఎంజైమ్. Name of the enzyme here, phenylalanine hydroxylase. Okay, the substrate name is phenylalanine. It can be converted into tyrosine. Tyrosine is product. How many product? Single product. Product also single here. Single product, single substrate, single enzyme. But product role is many. Okay, many role. Tyrosine many role in our body. What are those? Melanin, one of the skin pigment, along with the T3 and T4 hormone, right? Next one, adrenaline, even dopamine. Okay, next, right? ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నేను స్ట్రక్చర్ గురించి క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఇన్ కేస్ దిస్ ప్లియోట్రోఫిక్ జీన్, రైట్, చూడండి ఇప్పుడు క్లారిటీగా. ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లియోట్రోఫిక్ జీన్, వన్ జీన్. ఈ వన్ జీన్ పైన ఏం జరిగింది? మ్యూటేషన్ జరిగింది, రైట్? మ్యూటేషన్ ఆన్ దిస్ జీన్,
మ్యూటేషన్, రైట్. మ్యూటేషన్ జరిగితే ఏం ఫామ్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే, నా సో హియర్ దర్ ఇస్ నో సింథసిస్ ఆఫ్ విచ్ వన్? There is no synthesis of which one? Here there is no synthesis of which protein, which enzyme? Phenylalanine hydroxylase enzyme synthesis అవ్వదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫెనైల్ స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే మనం ఫెనైల్ స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే 1 అమైనో గ్రూప్, ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్, హైడ్రోజన్ గ్రూప్ అలాంగ్ విత్ కార్బాక్సిల్ గ్రూప్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇక్కడ మనం CH2 గ్రూప్. ఓకే, నా ఇక్కడ జనరల్గా ఇది CH3 అయితే అలనీన్ అవుతుంది. ఎక్కడున్నది ఈ టాపిక్ మనకు బయోమాలిక్యూల్ దగ్గర వస్తుంది. ఓకే, నా ఈ CH2 యాక్చువల్లీ CH3 ఉంటే అలనీన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు CH2 అలాంగ్ విత్ ఇక్కడ మనకు బెంజిన్ రింగ్ యాడ్ అవుతుంది, బెంజిన్ రింగ్. అప్పుడు ఏమైంది ఇది ఇప్పుడు? నవ్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ఫెనైల్ అలనైన్, రైట్. ఫెనైల్ అలనైన్ కన్వర్ట్ అయిపోయింది. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది essential amino acid, one of the essential amino acid. తెలుసు కదా డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్ అండ్ నాన్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్. సో నా ఇది ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్ మీన్స్ ఓకే మనం దీన్ని డైట్ ద్వారా తీసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇది ఫెనైల్ అలనైన్ వన్ ఆఫ్ ది ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్. వన్ మోర్, దిస్ ఫెనైల్ అలనైన్ ఈజ్ ఏ aromatic amino acid. It is a aromatic amino acid. Aromatic amino acid. Aromatic amino acid. Okay, right. Now these phenylalanine, okay, which enzyme in case in mutation జరగకుండా ఉంటే, in case in mutation జరగకుండా ఏ ఎంజైమ్ ఫామ్ అవ్వాలి? 1 gene 1 protein and 1 enzyme. సో ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్ ఈజ్ ఐడియా ఉంది కదా, విచ్ ఎంజైమ్? phenylalanine hydroxylase. Phenylalanine hydroxylase enzyme synthesis అవుతుంది. ఓకే, నౌ దిస్ ఎంజైమ్ ఓకే ఏం చేస్తే ఇక్కడ OH గ్రూప్ యాడ్ చేస్తుంది అండ్ టు ఫామ్, రైట్. ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అయిందంటే 1 more aromatic amino acid, ఇక్కడ అమైనో గ్రూప్, రైట్. HCOOH, నెక్స్ట్ ఇక్కడ CH2, నెక్స్ట్ బెంజిన్ రింగ్, ఫైరోల్ రింగ్, రైట్. అండ్ టు ఫామ్ హియర్ ఇక్కడ OH గ్రూప్ యాడ్ అయిపోయింది. నా దీస్ స్ట్రక్చర్ దేనికి సంబంధించింది? టైరోసిన్. నా ద టైరోసిన్ ఆల్సో, రైట్. టైరోసిన్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది రైట్ aromatic amino acid. ఓకే, ఇది ఎసెన్షియలా నాన్ ఎసెన్షియల్? రైట్, ఇది ఎసెన్షియలా నాన్ ఎసెన్షియలా అంటే ఫెనైల్ అలనైన్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్. ఇది మన బాడీలో సింథసిస్ అయింది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమనొచ్చు? నాన్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్. నాన్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్. Which of the non-essential amino acids synthesized in our body? Okay, so answer is tyrosine, related to PKU, phenylketonuria, right? Okay, so in case ఇప్పుడు మ్యూటేషన్ దేని మీద జరిగింది? ఈ ప్లియోట్రోఫిక్ జీన్ మీద. 12th pair కదా ఇది, ఆటోజోమల్ రెసెసివ్ డిజార్డర్. 12th pair క్రోమోజోమ్. 12th pair క్రోమోజోమ్. ఓకే, ఇంత చెప్పాం మనం. దట్ సింగిల్ జీన్, సింగిల్ ప్రోటీన్, 1 ఎంజైమ్, 1 సబ్స్ట్రేట్. ఇక్కడ సబ్స్ట్రేట్ పేరు ఏంది? ఇక్కడ సబ్స్ట్రేట్ ఈజ్ ఫెనైల్ అలనైన్, ఎంజైమ్ ఈజ్ ఫెనైల్ అలనైన్ హైడ్రాక్సిలేజ్, ద ప్రొడక్ట్ ఈజ్ టైరోసిన్. ద ప్రొడక్ట్ రోల్ ఈజ్ మెనీ. వాట్ ఆర్ దోస్? ఇంత చెప్పే కదా మనం టైరోసిన్ రోల్. టైరోసిన్ రోల్ వచ్చేసి ఏమొస్తుంది? రైట్, మెయిన్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ మెలనిన్, రైట్, మెలనిన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈ స్కిన్ పిగ్మెంట్ కదా, అది మెలనిన్. తర్వాత డోపామైన్, నెక్స్ట్ అడినలిన్, ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ థైరాయిడ్ హార్మోన్ T3 and T4.
T3 and T4 hormone, thyroxine hormones. Okay, ఇవన్నీ జరుగుతుంది, రైట్. ఇఫ్ ఎస్ మనం దిస్ ఫెనలాలైన్ ఎంజైమ్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్, నాట్ సింథసైజ్డ్. అంటే ఏం జరిగింది ఇక్కడ, ఈ 12th పెయిర్ ఆటోజోమల్ రెసెసివ్ కదా, ఇది 12th పెయిర్ మీద ఏం జరిగింది, ఈ జీన్ పైన మ్యుటేషన్ జరిగింది. ఏ జీన్ పైన, ఈ జీన్ పైన. ఓకే, అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవ్వదు, ఫెనైల్ అలనైన్ హైడ్రాక్సిలేజ్ ఎంజైమ్ సింథసిస్ విల్ బి స్టాప్డ్. అది స్టాప్ అయిపోయింది. ఓకే, దట్ ఫినైల్ అలనైన్ హైడ్రాక్సిలేజ్ ఎంజైమ్ సింథసిస్ అవ్వకపోతే ఏం ఫామ్ అవ్వదు. ఓకే, దట్ ఫినైల్ అలనైన్ హైడ్రాక్సిలేజ్ ఎంజైమ్ కనుక సింథసిస్ అవ్వకపోతే దీస్ ఫినైల్ అలనైన్ డస్ నాట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ టైరోసిన్. దర్ ఇస్ నో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ టైరోసిన్. ఓకే, నాట్ సింథసైజ్డ్, విచ్ వన్, టైరోసిన్ అమైనో యాసిడ్ ఫామ్ అవ్వదు. ఓకే, ఇది ఫామ్ అవ్వకపోతే మెలనిన్ ఫామ్ అవ్వదు, డోపమైన్ ఫామ్ అవ్వదు, అడిలిన్ ఫామ్ అవ్వదు, T3 and T4 హార్మోన్ ఫామ్. ఓకే, సో నా ఇప్పుడు చూడండి. సో ఇన్ అవర్ బాడీ ఏమవుతుంది, దెర్ ఇస్ నో సింథసిస్ ఆఫ్ దిస్ ఫెనైల్ అలనైన్ హైడ్రాక్సిలేజ్, అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఫెనైల్ అలనైన్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఓకే, సో ఏమైందంటే ఇక్కడ excess of phenylalanine, ఓకే, ఇన్సైడ్ ద లివర్ దగ్గర ఏమైందంటే డీఅమైనేషన్ జరుగుతుంది. దట్ మీన్స్ లాస్ ఆఫ్ విచ్ గ్రూప్, ఎమైనో గ్రూప్ లాస్ అవుతుంది. విచ్ గ్రూప్, ఎమైనో గ్రూప్. ఇక్కడ ఎమైనో గ్రూప్ లాస్ అవుతుంది. ఎక్కడది, లివర్స్లో డి. ఓకే, ఇక్కడ ఏం లాస్ అయింది, ఇక్కడ ఎమైనో గ్రూప్ లాస్ అయిపోయింది, రైట్. లాస్ ఆఫ్ ఎక్కడ, ఏ సెల్స్లో, లివర్ సెల్స్లో, రైట్. లివర్లో మనకు ఎమైనో గ్రూప్ లాస్ అయిపోయింది. దేని నుంచి, ఫెనైల్ అలనైన్ అనే అమైనో యాసిడ్ నుంచి. ఓకే, సో నౌ ఇట్ ఇస్ కన్వర్ట్ ఇంటూ, ఎలా కన్వర్ట్ అయిపోయింది, పైరువేట్. ఓకే, ఇట్ కెన్ బి కన్వర్ట్ ఇంటూ right, it can be converted into phenyl pyruvate గా చేంజ్ అయిపోయింది. ఇట్ కెన్ బి కన్వర్ట్ ఇంటూ ఫినైల్ పైరువేట్. ఓకే, ఈ ఫినోల్ పైరువేట్కి కీటోన్ బాడీ యాడ్ అయితే ఇప్పుడు ఏమైంది, కీటో గ్రూప్ అవుతుంది. ఇట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ కీటో గ్రూప్, రైట్. ఓకే, నా సో ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఫెనైలాలనైన్ ఇన్ అవర్ బాడీ, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్సైడ్ ద లివర్. జనరల్గా ఇన్సైడ్ ఇన్ అవర్ బాడీ దెర్ ఇస్ నో అక్యుములేషన్ ఆఫ్, అంటే ఎమైనో యాసిడ్ అక్యుములేషన్ అవ్వదు. సో దట్స్ వై ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఇన్సైడ్ ద లివర్లో డీఅమైనేషన్ జరిగి ఎమైనో గ్రూప్ లాస్ అయిన తర్వాత ఈ దీస్ ఫెనైలాలనైన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఫినైల్ పైరువేట్, అంటే కీటో గ్రూప్ యాడ్ అయ్యింది దీనికి. అప్పుడు ఏమైంది, కీటో గ్రూప్ని మనం చూడండి ఇక్కడ, ఈ కీటో గ్రూప్ ఎలా లాస్ అయిందంటే, దీనివల్ల ఈ కీటో గ్రూప్ వల్ల మనకు ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ద డిజార్డర్ ఈజ్ మెంటల్ రిటార్డేషన్ వస్తుంది. మెంటల్ రిటార్డేషన్ బ్రెయిన్లో అక్యుములేషన్ అయిపోయి మెంటల్ రిటార్డేషన్ వస్తుంది. ఓకే, by the accumulation of phenylalanine in our body, what will happen inside the brain, what will happen, ఏ డిసీజ్ వస్తుంది మనకు, మెంటల్ రిటార్డేషన్ వస్తుంది. ఇంకోటేమో ఈ కీటో గ్రూప్ మొత్తం యూరిన్లో రిలీజ్ అవుతుంది, రిలీజ్డ్ ఇన్ యూరిన్. దట్స్ వై ఈ డిసీజ్ పేరు మనం ఏమంటాం, PKU అంటాం, ఫినైల్ క్యూటోన్యూరియా, PKU. ఓకే, మొత్తం యూరిన్ రూపంలో లాస్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, అర్థమైందా ఇది. ఇక్కడ ఏం చెప్తాం మనం, ఇన్ జనరల్ 12th పెయిర్ ఆఫ్ నార్మల్ హెల్దీ పర్సన్లో ఏం జరుగుతుంది, దట్ వన్ జీన్, ఓకే, అండర్గోస్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ట్రాన్స్లేషన్ టు ఫార్మ్ ఫెనైల్ అలనైన్ హైడ్రాక్సిలేజ్ ఎంజైమ్. దిస్ ఎంజైమ్ కెన్ కన్వర్ట్ దీస్ ఫెనైల్ అలనైన్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్, aromatic amino acid into which amino acid, టైరోసిన్, వన్ ఆఫ్ ది aromatic amino acid ఫామ్ అయింది. సో ఇన్ అవర్ బాడీలో సింథసిస్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని మనం నాన్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్ అంటాం. సో వాట్ ఇస్ ద రోల్ ఆఫ్ టైరోసిన్ ఇన్ అవర్ బాడీ, ఇట్ కెన్ బి సింథసైజ్ మెనీ రోల్ అని చెప్పాం మనం. ఏంటవి, మెలనిన్ అలాంగ్ విత్ డోపామైన్, అడ్రినలైన్, T3 and T4 హార్మోన్ సింథసిస్ అవుతుంది.
ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద మ్యుటేషన్ అక్కర్స్ ఆన్ దిస్ జీన్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఓకే, మ్యుటేషన్ అక్కర్స్ ఆన్ దిస్ జీన్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? దెర్ ఇస్ నో సింథసిస్ ఆఫ్ ఫెనైల్ అలనైన్ హైడ్రాక్సిలేజ్ ఎంజైమ్ సింథసిస్ అవ్వదు. ఈ ఎంజైమ్ సింథసిస్ అవ్వకపోతే నౌ దిస్ వన్ విచ్ వన్ ఫెనైల్ అలనైన్ డస్ నాట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ టైరోసిన్. సో నా ఇక్కడ టైరోసిన్ కన్వర్ట్ అవ్వకపోతే ఇగో ఏమవుతుంది? ఇవన్నీ ఫామ్ అవ్వదు. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఫెనైల్ అలనైన్ ఇన్ అవర్ బాడీ, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇన్సైడ్ ద లివర్ సెల్ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ డిఅమినేషన్ జరిగి దట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఫెనైల్ పైరువేట్, ఇక్కడ కీటో గ్రూప్ యాడ్ అవుతుంది. నా ఈ కీటో గ్రూప్ ఏంటిది? దీనివల్ల ఇప్పుడు అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ ఫెనైల్ అలనైన్ ఇన్ బ్రెయిన్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? మెంటల్ రిటార్డేషన్ వస్తుంది. అలాంగ్ విత్ యూరిన్ రూపంలో ఈ లాస్ అవుతా ఉంటుంది. మనం పీకేయూ డిసీజ్ అంటాం, పీకేయూ ఫినైల్ కిటోన్యూరియా. ఓకే, సో వన్ మోర్. ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ దెర్ ఇస్ నో సింథసిస్ ఆఫ్ టైరోసిన్, డిక్రీజ్ అండ్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిక్రీజ్ ఏం డిక్రీజ్ అయిపోయింది ఇక్కడ? దెర్ ఇస్ నో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ టైరోసిన్. ఓకే, టైరోసిన్ ఫామ్ అయిపోతే మెయిన్ ఎఫెక్ట్ దీని మీద చూపిస్తుంది మనకు స్కిన్ పిగ్మెంటేషన్, రైట్? స్కిన్ పిగ్మెంటేషన్ దాన్ని ఏమంటాం? మెలనిన్ అంటాం. ఈ మెలనిన్ సింథసిస్ అవ్వదు. ఓకే, రైట్.